बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्राम कतुनको प्रोग्राम नूर इस्लाम सरा जीम ज़ियाउल्लाह द नूर कल पशान नन हम मुंगा द प्रोग्राम यो मौजू खिदानन बंग प्रोग्राम के खबर को द इत्तेफाक और इत्तेहाद पर हवाले सरा चे मुंगा पखपल मेंस के इत्तेफाक और इत्तेहाद बा संग पैदा को कमुंगो गुरु द दुनिया के नूर हम मुआशरे व द इस्लामी तालीमात नौड़ान दागी हम जोन तेरोलो खोचकला इस्लामी तालीमात दगा इस्लामी तालीमात लांदे मुंगता द मुआशरी यो डिफिनीशन चकम दागा मख तरालो पाएगी कमुंगो गुरु द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इरशाद मुबारक ते दगा से जुन तेरोल पकार दी ची संगा द जुन कमुंगो गुरु द खपल बदन ची यो हिस्सवी और आगा प तकलीफ़ की हुई बसरे टोल बदन हागा शान तकलीफ़ की हुई और दगा नूर द बदन दगा इसे तकलीफ़ महसूस हुई दगा शान मुंगा खपल मंस के दगा प तरीका बांधे मुंगला जुन तेरोल पकार दी ची यो मुसलमान चरता की तकलीफ़ की हुई न मुंगा हम द हागा तकलीफ़ पखपल जान के महसूस को दागा प दागा गम की शरीक शू और दगा शान मुंगा द यो ख मुआशरी सबूत उड़ाने को पदे आड़ा बनन खबर या तरीक़ो चे इत्तेफाक व इत्तेहाद बा संग पैदा की मुख्तलिफ चिकम इख्तिलाफ राय दा आगा मुंगा ब्या संग द दे हल तलाश को द इख्तिलाफ राय दलता की ब्यास गुंजाइश दा निश्त दे पदे बांधे हम खबर या तरीक़ो नन हम मुंग सरे प्रोग्राम की मौजूद दी मुफ्ती अब्दुल गफ़ार हैदरी से मुफ्ती से तो प्रोग्राम के हर के लिए वयूँ संगे तबियत खरे जी द दिन अलावा मुंग सरे चिकम देनो प्रोग्राम के बाद नात चिकम बरख दागा हम मौजूद भी दागे पारा मुंग सरे प्रोग्राम की मौजूद दे मोहम्मद इब्राहिम से तो हम प्रोग्राम के हर के लिए वयूँ ग्राउंड कतुन को तासु हम मुंग सरे पदे हवाला बांधे खपल राय शरीक वले शी तासु मुंग ता काल कोले शी सब पुख्तनी भी तासु मुंग ता काल ओ कई पदागा पुख्तनो जवाबुन चिकम देनो मुफ्ती से बात तासु ता जवाबुन दर की पदे हवाले सरे तासु मुंग ता SMS हम कोले शी पदे हवाले सरे चिस्ता उस पुख्तनी भी सर राय भी आगा जमुंग द पारा ढेर अहमियत लरी और दागा सिजुनो मुंग चिकम देनो पखपल प्रोग्राम की शामिलो मुफ्ती साहब द इत्तेफाक व इत्तेहाद चिकम खबर राजी नो ब्या कमुंगो गुरु पदे बांधे ढेर ज़्यादा जोर रोड़े की चमुंगला पखपल मानसु के इत्तेफाक पकार दे इत्तेहाद पकार दे ब्या ख़ानदान पसर मानने कमुंगा उगुरु नो मुख्तलिफ मसले राजी इख्तिलाफात राजी उमदा मुंग कोशिश कुछ दगा इख्तिलाफात ख़त्म को ब्या मुंगा इत्तेहाद सरा यो मुटे उसीगु इस्लाम पदे बांधे सवी द इस्लाम फ़लसफ़ा से दरिज लरी पदे आड़ा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासो ढेर खैसा खबर ओकड़े शे इस्लामी फ़लसफ़ा इत्तेफाक व इत्तेहाद व बारा के सदा नो इस्लाम रागर दे द पारा दे दा इंसानान दयो बोल रूना की दयो बोल सरा मीना कौन की आगा गर्जवी खपल के कम बेइत्तेफाकी भी जंग झगड़ी भी आगा ख़त्म शी मुंगा गुरु नबी अलैहिस्सलाम बाद चिकरा दुनिया द तशरीफ़ रोड़लो नो मदीने मुनव्वरे पर ज़मका बांधे द खल्क़ प मिन्स के जंग बुआस तेर शो चिपाई के तकरीबन शपेतो ज़रो नज़ात कसान वजली शो जी वसल कालू नज़ात दगा जंग आगा तेर शो मुसलसल रवान और काले पके मुड़ी के दल नो आके करीम अलैहिस्सलाम बारक द जंग आगा लंबे आगा सड़े कड़े और आगा कसान से दगियो बल द विनी दुश्मनानो आगा नबी अलैहिस्सलाम बाद दयो बल रूना जोड़ करल जी नो द इस्लाम असल गरज से दे आगा खल्को के इत्तेफाक रावसल दी और दग इत्तेफाक तालीम मुंग तो टोल ना अवल अल्लाह जल्ल शानुहु द मुंस पर ज़िमन के राकड़े दे सही चे मुंगा गुरु नो अल्लाह जल्ल शान मुंग मान रोज़ के पिंजल मुंस फरस करे दे नो मुंस सिर्फ दाना दे सार वक्ती मुंगा रापास हो और 10 को जुमात लाड़ शू यो सो टाइम पर जुमात के 13 को ब्या वापस रहूसु दा मुंस यो सबक दे जी दामुन मुंगा यो प्रैक्टिस राकी यो तरबियत राकी आगा दा चिकन मुंगा खपल जान के दा वक्त पाबंदी रावलू सही چې مونږ په یو وخت باندې راپاسو په خپل مخصوص وخت باندې هغه مونځ وکړو هغې نه مخکې هغې نه وروسته نه کړو او جمع سره وکړو نو دې سره زموږ تربیت کېږي د پابندۍ صحیح نو کوم انسان چې د وخت پابند وي د وخت صحیح استعمال کولی شي هغه سړی په ژوند کې کامیاب وي صحیح او بل دا چې کله بیا موږ امام پس ودرېږو نو یو امام وي او ټول مقتدیان هغې پسې یو شانته ولاړ وي اور په هغې کې علامہ اقبال صاحب یو شعر هم دی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز چې اسلام کې دا ټول خلک چې دی هغه یو شانته برابر دي که یو بادشاه دی او که یو گدا دی که یو اونر دی او که یو د هغې نوکر دی دا ټول خلک چې دی دا په اسلام په نظر کې برابر دي نو ای به امام سره په یو صف کې برابر ودرېږي صدر مملکت هم ودرېږي ورسره یو د هغې خادم او سکیورټي او د هغې هغه چې کوم یو نوکر وي هغه به هم صف کې ورسره برابر ودرېږي
نو اسلام دغه خلکو له تعلیم ورکړي چې تاسو ورځ کې 15 ځله دغه تربیت حاصل کړئ. راشي یو امام پسې ودرېږئ او یو امام پسې د هغې چې کوم منځونو طریقه ده، د عبادت طریقه ده، هغې اتباع وکړئ، د هغې پسې تاسو روان شئ. نو اسلام موږ ته دلته کې دغه تعلیم راکړي چې تاسو ټول په اتفاق سره دغه کار وکړئ. نو ورځ کې 15 ځله دا سبق ځکه ورکول کېږي چې دا اهم سبق دی. چې کوم یو اهم سبق وي نو انسان هغه مور او پلار خپل بچو ته بار بار وایي چې بچیه دا کار ونه کې، دا کار وکړه، دا کار ونه کې، دې نه ځان ساته. نو اهم سبق، اهم تعلیم، اهم تربیت روزانه ورکول کېږي، بار بار ورکول کېږي. نو دغه اتفاق اتحاد دا د اسلام بنیادی فلسفه ده. ځکه اسلام ورځ کې 15 ځله لمونځ فرض کړی دی چې دغه اسلام منونکي، اسلام باندې عمل کوونکي هغه اتفاق اتحاد زده کړي. د یو امام په اقتدا کې هغې خپل کارونه یو شانتې وکړي، ټول یو شانتې ټیټ شي، یو شانتې پورته شي، یو شانتې سلام وګرځي، دا ټول عباداتو کې هغې اتفاق اتحاد دا زده کړي. او راتلونکي ژوند کې جومات نه بهر ژوند کې هم چې هغې کې هم هغې بیا دغه اتفاق اتحاد راولي. صحیح. د دې نه علاوه په کور کې که مونږ چې د یو خاندان چې کله مثال والو په کور کې هم چې کوم دی نو کله رونه خویندې مور او پلار کله اتفاق سري نو هغه چې کوم دی نو بابرکت هم وي، د هغې چې کوم دی په معاشره کې یو ښه مقام وي، خلک هم ورته ګوري. خو دې نه علاوه مفتي صاحب که مونږ وګورو اختلاف رای هم د دې نه علاوه یو څیز دی. دغه اختلاف رای چې کله موجود وي نو دې دا مطلب خو نه چې مونږ اتحاد یا اتفاق ماتو. دغه اختلاف رای هم څه دلته کې معنی لري؟ جی اصل کې دا یو اختلاف رای دی اور یو خلاف رائے دے. دې دواړو کې یو بنیادی اونته کې فرق دی. اختلاف رائے دی ته وی چې انسان غرض اور مقصد یو وي او د هغې د غرض مقصد ته رسېدو لارې بیلې بیلې وي. صحیح. اوس یو مشر مقصد دا دی چې موږ خپل کورنۍ، خپل خاندان یا خپل ځوان دا څنګه کامیاب کو. صحیح. نو دا د هغې یو غرض دی، د هغې یو مقصد دی. د هغې دپاره به یو کشر به یو مشوره ورکوي، بل کشر به بل مشوره ورکوي، بل کشر به مشوره. نو هغې به مشورې کېدای شي خپلو کې مختلف وي، خو د هغې ټولو سوچ، نیت او غرض به دا وي چې دغه کار وشي. زمونږ دا راتلونکي خوشحالي دا په ښه طریقې سره سرته ورسي، یا زمونږ دغه نوجوان دپاره کوم موږ فیلډ د روزګار د کاروبار یا د سبق منتخب کو، دا کوم منتخب کو. نو مختلف خبرو باندې چې کله د هغې ټولو غرض یو وي او د هغې غرض ته رسېدو لارې بیل بیل نو د هغې ته اختلاف رایې ویلی شي. چې هر انسان خپل سوچ مطابق د هغې کار کولو دپاره خپل مشوره هغه خپل ذهن کې راغلې خبره هغه وړاندې کړي. او دا یو ښه خبره ده. نبي علیه صلات وسلام مبارک سره دی نه چې هغې مبارک امام الانبیا دی، هغې ټول مخلوقاتو سردار دی، د الله محبوب دی، خو هغې باوجود هغې مبارک به مشوره کوله. صحیح. نو دغه مشوره کول په یو کورنۍ کې، په یو خاندان کې دا ښه خبره ده. په دې باندې د مشر عزت نه کمیږي. که هغه مشر د کشران نه مشوره واخلي چې دا کار به کوو نو دا په کومه طریقه وکړو، دا څنګه وکړو، دا کله وکړو، نو دا ښه خبره ده. او بیا کشران نه هم پکار دي چې په اخلاص سره د هغې مشورې د کامیابۍ او د هغې کار د کامیابۍ دپاره خبره وکړي. نو دا د نبي علیه صلات وسلام بعد سنت دی. قرآن پاک کې الله جل شانه خپل محبوب ته حکم کړی دی چې وشاورهم فی الامر، چې محبوبه چې کله یو کار کوي نو د صحابه کرام سره مشوره کوه. صحیح. نو دغه مشوره ښه خبره ده. نو چې کله بیا دغه مختلف مشورې راشي دا اختلاف رایې دی. نو دا اختلاف رایې کې خیر وي، برکت وي، ځکه چې د هغې د وجې نه بعض رایې داسې راشي چې هغې ته هېڅ چا هم خیال نه وي او هغه رایې ډېر ښه وي، هغې کې د هغې ډېر برکت وي. لکه نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې د عرب ټول کافران د اسلام دشمنان دي راجمع شو اور هغې په مدینه منوره باندې حمله کوله چې موږ د اسلامي ریاست په یو حمله کې ختم کړو. نو نبي علیه صلات وسلام مختلف صحابه کرام کېنولو، خپل صحابه کرام نه مشوره واخیسته. نو په هغې کې د یو فارس اوسېدونکي صحابي سلمان فارسی صاحب هغې دا مشوره ورکړه چې زموږ په علاقه کې چې کله یو لوی دشمن راشي او مقابله کې تعداد کم وي نو موږ هلته کې خندق وکنو. نو هغې خندق سره بیا موږ هغې سره جنګ کو. نو نبي علیه صلات وسلام بعد دغه مشوره قبوله کړه، هغې جنګ ته بیا جنګ خندق ویل کېږي. نو مشوره هغه اصل مشر له کشر نه دا بده خبره نه، دا ډېره ښه خبره ده. بیا هغه مشر ته چې کله د خپل رای نه خلاف یو مشوره راشي نو هغې باندې خفه کېدل هم نه دي پکار. صحیح. مشورې غرض هم دا دی چې ما ته مختلف اوپینین مخې له راشي، مختلف خبرې راشي او یو خلاف رایه ده. خلاف رایه دا ده چې د هغې غرض او مقصد نه بالکل غلطه خبره، هغې اپوزټ خبره. مقصد دا دی چې موږ دغه کار څنګه وکړو او څوک وایي چې دا کار نه کوو. صحیح. هغې کار نه بالکل اپوزټ خبره وکړي. نو خلاف رایه چې دی هغه په اسلام کې ښه خبر نه ده او اختلاف رایه ښه خبره ده. اختلاف رایه په باره کې او د اختلاف په باره کې راغلی دا زما په امت کې رحمت دی
صحیح چې کله اختلاف رائے راشي زما په امت کې یو حدیث پاک کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه فرمایي چې دا زما د امت دغه اختلاف دا رحمت دی. صحیح لکه چې موږ اوس نن ګورو چې بعض خلک چې دغه لاسونه چې الله اکبر وینو غوګونو پرې کوي بعض اوګوي پرې کوي نو دا اختلاف رائے دی. صحیح نبی رسول الله صلی الله علیه دې طریقې باندې مونږ کړی په دې طریقه باندې هم کړی دی. نو بعض علما هغه احادیث باندې عمل کوي بعض په دې باندې عمل کوي نو دا بده خبر نه ده. او څوک د مونږ خلاف شي اوس دا خلاف رائے دی. نو اختلاف رائے او خلاف رائے کې فرق دی. موږ اختلاف رائے باندې چې دغه عمل کول پکار دي چې کشر یو مشر له مشوره ورکي نو هغه مشر لغه خبره بد ګڼل نه دي پکار او کشر له هم پکار دي چې داسې مشوره ورکي چې هغه خبره سره موافق وي یا د هغه د خیر او د ښېګړې دپاره وي. مفتي صاحب دې کې بیا یو خبره بل هم راځي که موږ وګورو اختلاف رائے چې ته کله پیش کوي یو مشوره ورکوي یو کشر یې هغه راپاسي او د هغه خبره واورېدی شي که د هغه خبره کې وزن نه یا د هغه خبره کې چېرته څه نقص وي مشر د هغه خبره ټیک کړي نو د دغه کشر زړه ته هم تسلي میلو شي. ایون که د هغه دغه خبره ونه رېدی شوه نو هغه پړه کې نور هم بغض سیوا شي یاره زما خبرې ته څوک اهمیت نه ورکوي دغه څیزونه پکې هم بیا راځي. بالکل دغه کشر له پکار دی چې دا مشوره ده او مشوره کې بعض اوقات مکمل طور باندې مشوره ټیک نه وي او بعض اوقات پکې بعض خبرې ټیک نه وي نو مشر له پکار دی چې غیر جانبدارانه خو هغې مشورې باندې سوچ وکړي چې کوم یو خبره مکمل د رد کولو قابل ده نه منلو قابل ده هغه خبره پرېږدي او که خبرې کې بعضې خبرې د منلو وي نو هغه ورسره ومني. خو بیا مشر له پکار دی چې هغې کشر هغې مشورې که قبول نه کړه نو هغې وضاحت لږ شانتې وکړي. صحیح چې دا خبره مو ځکه قبول نه کړه دې کې دغه وجه وه دې کې دغه نقصان و که دا مو قبول کړه نو بیا کې دغه نقصان راځي نو دې سره بیا هغه کشر ته نفس او شیطان غلطه وسوسه نه اچوي. صحیح د هغې تصحیح وشي هغې تشریح وشي. نو چې کله مشر وضاحت وکړي نو نفس او شیطان ته بیا موقع نه میلاویږي. کنې هر انسان سره نفس او شیطان شته هغه به وایي چې دومره خلکو په مخ کې ستا خبره چې دغه رد کړله او د بل هغه خبره یې ومنله نو دې سره بیا هغه ذهن کې او په سوچ کې چې دغه شیطان وسوسه اچي نو هغې سره بیا لږ شانتې ګندګي جوړه شي غور و فکر کوي سوچ و فکر کوي فلاني ځای کې هم ته ستا خبره پرېښې وه بل ځای کې هم پرېښې وه نو هغې سره هغه شیطان ته موقع میلو شي او هغه بیا د خفګان اچولو کوشش کوي. صحیح. مفتي صاحب اتفاق او اتحاد کله مونږ خبره کوو په یو خاندان کې راځي په یو معاشره کې راځي په یو قوم کې راځي دې سره په دغه معاشره باندې څومره اثر پرېوځي؟ د اسلام کې چې کله د اتفاق اتحاد راغلی نو هغې سره د خدای پاک رحمت راغلی دی. چې کله آقا کریم علیه صلات وسلام د مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته نو صحابه کرام چې تقریبا 40 یا 45 صحابه کرام نو د دې خپل کور وطن خپل مال دولت خپل خپلوان خاندان هر څه په مکه مکرمه کې پرېښي او دوی خالی لاس مدینې منورې ته راغلي وو. چې کله مدینې منورې ته راغله نو هر انسان چې دی هغه د خاندان نه بغیر او د ملګري دوست او د چا سره ناسته پاسته کوي هغې نه بغیر دغه وخت نه تېرېږي. نن موږ وګورو نو زه کوم انسان چې بالکل ځان لري چا سره ناسته پاسته نه کوي چا سره ملاویږي نه چا سره غم خادي نه کوي نو د هغې سړي په اخلاق او کردار هغې کې او کوم سړی چې خلکو سره ملاویږي او سوشل لایف تېري نو د هغې په اخلاق او کردار هغې کې غټ فرق وي. نو نبی علیه صلات وسلام مبارک د اتفاق اتحاد جوړولو دپاره چې معاشره کې اتفاق راشي د صحابه کرام په منځ کې یو معاهده د مواخات وکړل. مواخات رورولي چې د مکې مکرمې مهاجر صحابي د مدینې منورې انصار صحابه کرام ورونه جوړ کړل. صحیح. چې معاشره کې داسې نشي کېدی چې انسان ځان له بالکل بیل وخت تېري او چا سره ناسته پاسته او غم خادي او تګ راتګ نه کوي داسې انسان وخت نشي تېرولی. نو نبی علیه صلات وسلام دغې صحابه کرام په منځ کې رورولي جوړه کړه نو هغې رورولي کې بیا دغې صحابه کرامو دومره حده پورې د مینې محبت او د اتفاق اظهار وکړو چې یو صحابي بل صحابي ته ووایي که چېرې ما سره دومره ډېر مال دولت دی چې هغې باندې زما کار کېږي زه به خپل مال دولت نیم تاله درکړم او نیم به ځان ته پرېږدم. هغې صحابي وفرمایل چې نه ما ته ستا دولت ضرورت نشته ستا دا ورورولي ما دپاره کافي ده ما ته صرف بازار لاره وښیه زه به بازار ته لاړ شم هلته به تجارت کوم ځان له به پیسې وګټم. نو دغې صحابي خپل مال دولت افر هم دغې بل رور صحابي ته وکړلو. نو چې کله صحابه کرامو کې دغه مواخات دومره مضبوط شو نو بیا دغه صحابي صورت تیرې شوې هغه ځان دپاره مال دولت هم برابر کو واده م وکړلو. نو چې کله په معاشره کې رورولي راشي د یو بل سره مرسته یو بل سره منډه تړه د یو بل سره تعاون نو بیا یاد ساتئ چې مالدار سړي ته یو افرادي قوت میلو شي. صحیح. د منډې تړې ملګری میلو شي هغه ته ملاتړ میلو شي
او دغه غریب کس ته هغه یو معاون ملو شي یو مددگار ملو شي یو مرسته کوونکی یو کس ملو شي نو دې سره معاشره کې ډېر اتحاد راځي اتفاق راځي برکت راځي چې ځکه چې ډېر کارونه په پیسو باندې نه کېږي. صحیح بالکل. یو سړی به ډېر مالدار ډېر خان به وي خو داسې ځایونه راشي چې هلته کې هغه پیسه هم دغې په کار نه راځي. هغه ته عملي طور باندې داسې ملګری پکار دی داسې دوست پکار دی داسې یو نوکر پکار دی داسې یو اسسټنټ پکار دی چې د هغه منډې تړې دی ووخي. ځکه خان په خپل هر یو کار نشي کولی. نو په معاشره کې چې کله اتفاق اتحاد راځي نو چې کوم صاحب حیثیت مالداره کسان دي هغې ته مخلص کسان ملو شي هغې ولا اخلاص سره منډه تړه وخي او چې کله دغه تعاون یو بل سره کوي نو بیا غریب سړي ته یو مضبوط سړي هغه ملګرتیا ملو شي که هغه باندې بیماری تکلیف مصیبت راځي نو هغه سره یو ملګری ولاړ. صحیح. مفتی صاحب ستاسو خبره به جاري ساتو دا وخت مونږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم ضیا بھائی څه حال دی ښه؟ الله کرم دی. جی د عباس خلیل د دوبۍ نه. جی جی څه حال دی تاسو ښه ټیک ټاک یې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اتفاق او د اتحاد کې خبرو کې نو نن سبا خو په کورونو کې نشته جی. جی جی په یو کور کې چې کم دوه او درې وروڼه اوسېږي د هغې خپلو کې بالکل اتفاق نشته. صحیح. یو وندار راپاسي او لیور ته وایي چې په تا رپورټ کوم او هغه چې کومه ده لیور ورته وایي چې ستا نه مخکې به زه لاړ شم زه به په تا رپورټ وکړم. صحیح. نو داسې مفتي صاحب داسې څه کول پکار دی چې په خپل کور کې سړی اتفاق او اتحاد پیدا کی د یو زوی بخپلی مور سره نه لګي واده به وکړي بیا به هغه مور چې کوم مور هغه پیدا کړی دی لوی کړی دی بیا هغه مور دشمنه شي یا د هغې مور نه هغه جدا شي. نو داسې څه کول پکار دی چې لکه په کورونو کې په خاندانونو کې په علاقه په ماله کې لکه پرون جی زه یو خبره کول غواړم یو ماله کې مړی شوی و او په هغه ماله کې چې کوم دی نو بهر بینډ او باجې غږېدې دومره احساس نو چې مړی پروت دی په دې کوڅه کې او زه ورته دا بینډ او باجې غږوم لکه بېحسیم ده او لکه بې اتفاقیم ده نو مونږ خلک کم خوا روان یو مفتي صاحب. صحیح. تاسو ته جواب ملاویږي عباس. جی مفتی صاحب د دې ډېر ښایسته خبره وکړه چې کورونو کې اتفاق نشته. جی جی نو کورونو کې اتفاق د لپاره ټول نه اول خدا دی چې مونږ خپل ځان د اسلام نه خبر کو جی چې اسلام مونږ ته څه تعلیم راکوي د مور پلار څه ادب احترام دی د مور پلار څه مقام دی. او بیا دغه مور پلار هم پکار دي چې خپل اولاد د هغې څه حقوق اسلام مونږ دپاره مقرر کړي دي هغې نه ځان خبر کړي چې اولاد کې فرق ونه کړي دا زوی راله ډېر پیسې ګټي هغه ته په ډېر دروند نظر باندې ګوري او یو زوی پکې کسب او روزګار په لحاظ سره کمزوری دی یا بې روزګاره دی نو هغه ته بیا کمزوري ګوري. نو دا ټولې خبرې چې دی دا د اسلام نه خلاف دي چې کله مور او پلار د خپل حقوق او فرایض نه ځان خبر کړي او اولاد خپل حقوق او فرایض نه ځان خبر کړي نو بیا په کور کې دغه خبرې نه راځي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو نسخه ښودلې ده یو طریقه ښودلې ده چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو نو د کور کې خیر او برکت راځي کور کې بیا دغه خفګان او دغه بې اتفاقي نه راځي. هغه حدیث پاک کې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې هغه کس زموږ د کامل مسلمانو د ډلې نه دی کوم انسان چې د مشرانو ادب احترام ونه کړي او کوم مشر چې په کشرانو باندې شفقت ونه کړي. صحیح. نو دا زموږ ذمہواري ده که چېرې زه مشر یم د کور نو په کشرانو باندې به شفقت کوم دا زما ذمہداري ده. صحیح. او که چېرې زه کشر یم په کور کې نو دا زما ذمہداري ده چې زه به د مشرانو ادب احترام کوم. شکر دغه دوه خبرې مونږ مخې ته راولو چې دا مې مور ده دا مې پلار دی که چېرې دوه خبرې سختې وکړلې یا هغې خپله ذمہواري سر ته ونه رسوله هغه بل رور له ډېر مینه ورکړي هغې له ډېر توجه ورکړي هغې ډېر خیال ساتي او زما خیال نه ساتي نو مور او پلار د ادب احترام او د هغې د مقام د وجې نه صبر کول پکار دي. صحیح. او دغه خبره ذهن ته راوصل پکار دي چې رب ذوالجلال قرآن کې وعده کړې ده چې ان الله مع الصابرین چې زه یقینا زه صبر کوونکو سره یم. نو الله جل شانو به دغه صبر هغه اجر بل ځای کې بدله درکړي. او چې کله یو انسان خاندان کې مشر دی نو هغه له بیا دا پکار دی چې په کشرانو کې فرق ونه کړي
ټول ته په یو نظر باندې وګوري که چې یو سړی په مالي لحاظ سره یا بل څه خبره په لحاظ سره هغه کمزوری دی نو د هغې د کمزورۍ خیال وکړي اول خو کوشش وکړي چې هغه یو شانتې شي برابر شي نورو سره که برابرېږي نه نو بیا د هغې کمزورۍ خیال وکړي په هغې باندې دومره بوج نه اچي چې هغه نشي وړلی هغې باندې د کور دومره خرچې نه اچي چې هغه نشي وړلی نو چې کله به موږ اسلامي تعلیمات باندې عمل کړو نو بیا دا بې اتفاقي نه راځي دا بې اتفاقي ځکه راغلی ده چې بچي هم د مور پلار ادب احترام او د مشر ادب احترام نه کوي د مشر ورور ادب احترام نه کوي اور بیا مشران هم په کشران باندې هغه شانته شفقت نه کوي څنګه چې شفقت کول پکار دي صحیح مفتی صاحب دا هم سره یو بل کار دی جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه د پېښور نه خبرې کوم د حارث خان مور خبرې کوم جی زما د کور کې بیماری او نیستي ډېره زیاته شوې ده جی داسې ده چې موږ د کور کې زما پلار مور او خور مې ټول وفات شو جی او هغه چې دی نو زه د هغې په کور کې اوسېږم او زما ته دا نه سخت مسله ده چې اوس زما خاوند سخت بیمار دی او ما ته داسې خلک وایي چې تاسو باندې جادو شوی دی صحیح تاسو دا مفتی صاحب جواب درکړئ مفتی صاحب دا خو زموږ ټاپک نه بیخي اپوزیټ هم دا خو که تاسو د کوېسچن جواب ورکړو جی دا بعضې کورونو کې داسې وي چې دا انسان ځمکې ته وروستو راغلی دی جی د انسان د پیدایش نه مخکې پیریان ځمکې ته راغلي دي صحیح نو پیریانو تعداد هم د انسان نه ډېر زیات دی بعض علما وایي چې یو په 9 یا یو په 10 سوا دي د انسانانو نه نو د هغې تعداد زیات دی نو هغې د وجې نه هغې په ځمکو باندې پاتې کېږي هم ډېر نو بعضې کورونه داسې چې هغې مخکې نه پاتې کېږي هغې رهایش وي ستوګ نه وي پخوا نه بیا موږ هلته کې هغه شړې آباد کړو هغه کورونه آباد کړو هغه ځای آباد کړو نو هغې پکې زرګونو کال نه پاتې کېږي او موږ پکې اوس راشو نو هغې بیا تنګول کوي صحیح هغې بیا تنګوي چې دا کس دغه کور پرېږدي لاړ شي دا کور موږ ته پاتې شي صحیح نو هغې د وجې نه هغې بیا تنګول کوي نو دې ښه خبره دا ده چې دغه زنانه د استخاره وکړي بعض اوقات انسان سره بیماری وي لکه مور پلار عمر کې مشر شي خامخا هغې بیماري راځي بیا دنیا نه ځي نو خامخا دا ضروري نه چې جادو شوي وي په دلته کې پیریان وي هغې د وجې نه دغه مسله راغلي وي نو دې د استخاره وکړي الله جل شانه سره مشوره وکړي چې دغه کور بدلول موږ دپاره ښه دی که ښه نه دی د کور کې موږ ته دغه بیماری دغه جادو سحر د وجې نه دي یا پیریانو د وجې نه دي انشاءالله خدای پاک د طرف نه ورته جواب میلو شي بیا په هغې باندې عمل وکړي ټیک شو مفتی صاحب دې نه وړاندې عباس چې کوم ټلیفون کړو هغې کې دویمه پوښتنه هغې دا وه که موږ وګورو په محله کې په یو کور کې مړی پروت وي په بل کور کې واده وي هغه یو ګاونډي د بل ګاونډي خیال نه ساتي دا شان چې کوم دی نو په دغه پوره محله کې بې اتفاقي پیدا کېږي د یو ګاونډي په بل ګاونډي باندې څومره حقوق دي بالکل دا ډېر افسوس خبرې چې مخکې به زموږ په مشرانو به دا خبره کوله چې چېرته په کلي کې پوره کلي کې به یو مړی وشو نو بیا به هغې څو ورځو پورې خپله خادي منسوخ کړه پوسټپون به کړه لږ وروسته به کړه یا نور خادي به کول نو خاموشۍ سره به یې کوله نور داسې هغې به د واده چې کوم عام رسومات دي هغه شانتې به خلکو نه کول نو اوس دا خبره ډېره کمه شوې ده یاد ساتئ دا د انسانیت او د احساس خبره ده چې ګاونډ کې کور کې هلته کې مړی پروت وي هغې کره جړاګان وي هغې کره خفګان وي او بیا ګاونډ کې دا ډنګ ټکور هسې هم نه دي پکار دی د وجې نه اسلام هم اجازت نه راکوي د ګاونډیانو حقوق هم پکې خرابېږي خو ورسره چې کله پکې مړی رالو نو بیا خو ډېر زیات احتیاط دی خبرې پکار دی چې د خپل خوشحالۍ د وجې نه مونږ بل انسان ته تکلیف ونه رسو صحیح که زموږ د هغې خوشحالۍ د وجې نه بل انسان ته تکلیف رسیږي نو زموږ د خوشحالي به خوشحالي نه دا څو ورځې پس دا بیا غم باندې بدلیږي صحیح دغه ښځه او خاوند په خپلو کې جنګ جګړې راځي ځکه چې د خوشحالۍ هغه ابتدا چې د هغه په نور خلکو ته تکلیف باندې شوې ده نور خلکو ته په خفګان باندې شوې ده چې کله یو انسان نه بل انسان ته تکلیف رسي نو د هغې رد عمل او د هغې هغه بدله هغه به هم دې ته رسیږي نو کوشش دا پکار دی چې کله دغه شانتې واقع وشي نو د ګاونډیانو هغه حقوق خیال ساتل پکار دی چې که چېرې بالکل مکمل طور باندې واده منسوخ کولی نه شي دعوتونه شوي دي یا داسې موقع ده چې منسوخ کېږي نه نو بیا داسې خبرې پکې را نه شي چې ګاونډیانو ته تکلیف ورسي د هغې د غم او د هغې د افسوس ځکه دغه غم چې دا اچانک راځي د دې انسان ته مخکې نه پته نه لګي واده خو بیا هم انسان تاریخ کې دي او دا ټول انتظامات برابر کړي خو دا غم اچانک راځي نو کوم یو شي چې اچانک وي هغې ته انسان تیار نه ذهني طور باندې ورته برابر نه نو هغې دپاره بیا هغه تکلیف د انسان ته هغه وخت کې کوم تکلیف نه وشي هغه ټول عمر انسان ته یاد دي که دغه ګاونډیان
غم کې خوشحالي کړي وي گاوند کې نو بیا هغه غم کور نه ټول عمر دپاره خبره نه هېرېږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل قول او فعل سره بل مسلمان ته هغه تکلیف ملو. صحیح. دا هم سره یو بل کالر دی. جی السلام علیکم. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زمونږ اواز تاسو ته درځي؟ جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ تاسو لږ د خپل ټي وي اواز چې کوم دی نو هغه کم کوئ. تاسو ګران کتونکو کله هم چې کال کوئ نو د خپل ټي وي اواز چې کوم دی نو هغه بیخي کم ساتئ ځکه چې په دې کې اواز دوباره راځي او هغه شان بیا ستاسو خبرې چې ستاسو کوم سوالونه هغه موږ ته نه رارسي نو په هغې کې هم بیا ډېر زیات تکلیف وي. مفتي صاحب د اتفاق او اتحاد خبره موږ کوله د دې نه مخکې چې کوم د خاندان ترمنځ موږ وکته دغه جنګ جګړې راځي بې اتفاقي پیدا شوې ده دغه بې اتفاقي به څنګه ختمیږي او دغه اتفاق او اتحاد چې پیدا شي په دغه خاندان باندې به دې څومره اثر وي؟ جی یو خبره من زنانه چې کوم رنګ کړو پیریان والا هغه خبره هېره شوه. ضروري خبره ده که واقعي دی په کور کې پیریان وي او دوی پوه شوي دي حرکت باندې دای په ګرځېدو باندې اواز باندې دا پیریان خپل موجودګۍ احساس ورکوي. دې داسې حرکتونه کوي چې هغې انسان ته اندازه لګي چت باندې هېڅوک هم نه او خلک ګرځي را ګرځي او داسې اوازونه کور کې راځي. نو که چېرې دغه شانته حالاتو دوی ته مخکې پېښه شوې ده دوی پوهېږي چې واقعي کور کې دا پیریان شته. د خلکو په خولې باندې یقین نه کې بعضې خلک نن سبا معاشره کې داسې خلک شته چې هغې صرف د خپل پیسو دپاره به وایي چې تا باندې جادو شوی دی تا که پیریان دي تا که دا دي نو هغوی به صرف خپل پیسې ګټلو دپاره به هغوی دروغ دغه خبرو کوي او بل سړی به پریشرایز کړي بل سړي به زړه کې دومره یره واچي چې هغه به مجبوره شي چې هغوی له غټې غټې پیسې ورکړي. نو که چېرې واقعي دي په کور کې دغه شانته حالات شته چې پیریان تنګول کړي نو په خپله دې وظیفو کې چاله دې نه ځي خدای پاک کلام کې اثر شته دې دپاره علاج شته. آیت الکرسي دا دغې مسلې دپاره ډېر مجرب عمل دی خو لږ شانته یاد دی 70 ځله آیت الکرسي ووایي او دومره اوبه د دم کې چې دومره اوبه باندې د کور په 4 ګوټونو کې چړکاو کولی شي. نو دومره اوبه د ځان ته مخې ته کېدي چې هغه ډېرې اوبه وي هغه کور په 4 ګوټونو کې د چړکاو کولی شي په هغې باندې یو ځل د صرف 70 ځله آیت الکرسي ووایي روزانه د نه یو ځل او دغه اوبه د دم کې بیا د کور 4 ګوټونو کې واچي که مسلمانان پیریان هغه به انشاءالله تنګول نه کوي او که کافران پیریان انشاءالله دا کور به پرېږدي او دوی به کور کې په ارام اوسېږي. صحیح. مفتي صاحب موږ د خاندان حوالې سره خبره کوله چې دغه بې اتفاقي نن سبا ډېرې زیاتې شوي دي که موږ وګورو هر کور کې لږ لږې مسلې شته دی په لږو لږو مسلو باندې جنګ جګړې دي دغه جنګ جګړې به څنګه ختمیږي او بیا که چېرې په دغه خاندان کې موږ اتفاق راولو اتحاد راولو په دغه خاندان باندې څومره اثر وي؟ بالکل د اتفاق اتحاد دپاره ټول نه لوی ذمهداري دا د مور او پلار ده او موږ وګورو چې اکثر چې مور او پلار ژوندي وي نو کور کې هغه بچي متفق وي. هغه ډېر کم کوز داسې وي چې مور او پلار په ژوند کې بچي شي د هغه بیل شي او هغه بې اتفاقه شي هغه خپلو کې جنګ جګړې راشي دا اکثر مور او پلار نه وروستو کېږي. نو دا ټول نه لوی ذمهداري د مور او پلار ده چې هغوی خپل بچي هغه متفق او متحد وساتي یو ځای وساتي. نو دا ذمهواري د مور او پلار ده چې کوم یو زوی هغه غلطي کوي کشر د مشر ادب احترام نه کوي د هغې خیال نه ساتي نو مور او پلار دی هغه کشر پوهه کړي چې ته په غلطۍ ته پړې او ورور دی وړ دی ته په غلطۍ ته سم شه ته خپل ځان نه دا خبره وباسه نو دا د مشرانو کار دی. او بیا که چېرې مشران چې دی هغه مشر ور په کشر باندې ظلم زیاتۍ یا ناروا ورسره کوي نو مور پلار له پکار دی چې مشر پوهې کړي او که چېرې مور پلار د چا نه وي نو بیا ټول نه لوی ذمهداري د خاندان د مشرانو ده ترونو ده د ماماګانو ده د خاندان مشرانو ده. کومې پورې یاد ساتئ چې مشران هغه موجود وي او خپله ذمهداري سرته رسوي نو کشران بیا هغوی په ګډو وډو نه سر کېږي واړه او کشران هله په ګډو وډو سر شي چې کله مشران د هغوی په سر باندې نه وي یا مشران وي خو هغوی خپله ذمهواري سرته نه رسوي چې کله کشر ته مشر هغه تنبیه ورکوي هغه زورونه ورکوي هغه یې پوهه کوي نو هغه کشر که غلطي وکړي نو واپس چې دی هغه بیا اصلاح وشي که رونه خپلو کې بې اتفاقه شي جنګ جګړې خفګان رام شي او مشر موجود وي مور پلار یا تره یا نیکه یا ماما موجود وي نو هغه مشر بیا هغه کشر پوهې کړي او بیا هغوی په منځ کې روغه راشي. زموږ په کلي معاشره کې دا جرګې سیسټم ډېر ښه طریقه کار دی چې دې کې بیا د کلي معاشرې د خپل خپلوانو د ګاونډیانو د کلي معاشره کې څه خفګان راشي نو خلک دې طریقې باندې ختموي. نو که چېرې موږ دغه خپل روایت طرف ته راشو هغه اسلامي روایت هم زموږ ډېر ښایسته روایت دي د کلي علاقې روایت هم ډېر ښایسته روایت
زیات دي چې دغه روایت طرف ته راشو نو زموږ د اخري کې علاقه کې په محله کې په کورونو کې په خاندان کې جنگ جګړې ختمېږي. صحیح. ګرانو کتونکو دا وخت پروګرام کې اخلو یو وړه شاندمه مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی. نن پروګرام کې مونږه خبره کوو د اتفاق او اتحاد په حوالې سره چې مونږ به په خپل معاشره کې اتفاق او اتحاد څنګه پیدا کوو، د دغه اتفاق او اتحاد چې کومې فایدې دي هغه څه دي، او دغه اسلامي تعلیمات مونږ ته د اتفاق او اتحاد په حواله باندې څه درس راکوي. مونږ سره پروګرام کې مفتی عبدالغفار قادري صاحب موجود دی. تاسو هم ټلیفون کولی شئ مونږ ته د خپلې پوښتنې کولی شئ چې په دې هکله باندې تاسو خپل رای هم مونږ سره شریکولی شئ. د ټلیفون په ذریعه هم تاسو ټلیفون کولی شئ او بیا د دې نه علاوه په میسج باندې هم تاسو مونږ ته خپل رای راکولی شئ. د پروګرام په دې برخه کې مونږ سره د نعت خوان چې کومه برخه ده هغه هم موجود ده، او دا وخت مونږ سره پروګرام کې محمد ابراهیم صاحب چې کوم دی نو هغه موجود دی، هغوی به مونږ ته نعت پیش کوي. جی محمد ابراهیم صاحب نن به تاسو مونږ ته نعت وړاندې کوي. الله سبحان الله. مفتی صاحب نعت شریف هم مونږ اورېدو، په دې هکله به هم خبرو وکړو چې دغه کلام سره سره د آواز هم چې کوم دی نو دلته کې یو ډېر زیات لوی اثري مینوالو په زړونو کې چې کوم دی زمونږ د کتونکو په زړونو کې څوک دغه نعت اوري نو یو خپله جذبه پیدا کېږي. دغې جذبې سره چې بیا مونږ خبره کوو دا مونږ اتفاق او اتحاد سره چې کوم دی هغه ریلیټ کوو، دوباره ورځو. نو دغه چې کوم زمونږ یکسانیت دي په ټولو خلکو چې کوم مشترک څیزونه دغه چې مونږ راټولو دا به څنګه په اسلامي تعلیماتو کې رایوځای کوو. دلته کې راځو مونږ خپلې مسلې چې کوم دی حل کوو د اسلامي تعلیماتو لاندې، بیا مونږ راټولیږو په یو مجلس کې راټولیږو، دغه څیزونه ټول مونږ رایوځای کوو. دې سره سره یو خبره به زه بله وکړم که مونږ د خپلو علاقو بیا دلته کې خبرو وکړو چې زمونږ په کوم پښتانه علاقې دي په دې کې داسې څه مسلې راشي، څه شخړې راشي، څه د دوو خاندانونو ترمنځ جنګ جګړې راشي، بیا دې سره سره مونږ وګورو په علاقه کې داسې یو خاندان هم موجود وي، د هغوی اثر زیات وي، د هغوی رسوخ زیات وي، د هغوی چې کوم دی نو په مختلف ادارو کې د هغوی تعلق وي، یا هغوی سره پیسه دولت زیات وي، زور زیات وي، په دغه څیزونو باندې چې کوم دی نو هغوی په علاقه کې یو خپل نوم پیدا کړي، یا په خلکو باندې چې کوم دی نو هغوی یو روب اچولی وي. بیا دغه یو خاندان سره یا یو ډلې سره چې کوم دی دغه با اثره خاندان یوځای شي، کم چې حق دی حقدار دی هغه چې کوم دی بیا مظلوم پاتې کېږي، هغه څوک هم ملګرتیا نه کوي، ځکه چې د دې دویم چې د کوم مقابله کې دی د هغه تعلق د دغه خاندان سره وي. دغه څیزونه موږ څنګه ختمو، دغه اتفاق به بیا څنګه پیدا کېږي؟ جی بالکل زموږ په معاشره کې بعض اوقات داسې حالات راشي چې بعضې خلک لوی خاندان وي، جی هغې معاشرتي حیثیت ډېر مضبوط وي، او بل طرف ته یو ادنا او کمزوری سړی وي، نو خلک بیا هغې لوی سړي د یارې د وجې نه یا د هغې سره څه ذاتي مفادات د وجې نه یا تعلقات د وجې نه خلک بیا هغه په ناروا کې هم د هغه سره ودرېږي، او هغه چې کوم کمزوری سړی دی حقدار دی خلک هغې سره نه ودرېږي. اسلام راغلی دغې دپاره دی چې مظلوم ته د هغې حق ورکړی شي، حقدار ته دغه حق ورکړي شي، د مظلوم مرګرتیا او مرسته وکړي شي. اسلام راغلی دی دپاره دی لکه آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په مسلمانانو کې مساوات او دغه قبیله، قوم او خاندان او نسل د دې دغه چې کوم خلکو خپل ذهنونو کې یو لوی خبرې جوړ کړي دي چې دا خلک چې دی دا اوچت دي او دا خلک ټیټ دي، نو دغه ختمول دپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کوم قانون بیان کو خطبه حجۃ الوداع چاہے ته یو اسلامی منشور اور آئین حیثیت ورکول کېږي، هغې کې دوی مبارک واضح الفاظ باندې وفرمایله چې عربي له په عجمي باندې، عجمي له په عربي باندې هېڅ قسمه فوقیت نشته. اسلام کې د فوقیت یو معیار دی، هغه قرآن پاک بیان کړی دی. الله جل شانه فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې تاسو کې خدای پاک ته ټول نه زیات نږدې هغه سړی دی چې کوم سړی خدای نه یریدونکی دی. که یو سړی په حقه باندې دی، هغه په روا او په سیده لاره باندې روان دی، اگر چې غریب دی هغه خدای پاک ته نږدې دی، او بل سړی هر څومره دنیاوي لوی مرتبه، لوی عهده، لوی مال دولت، لوی عزت ورسره دی، خو په ناروا دی، نو خدای پاک په نسبت باندې د هغې هېڅ حیثیت نشته. نو اسلام موږ ته دغې خبرې تعلیم راکړي چې موږ به حق پرستي کوو، موږ به قوم پرستي نه کوو چې دا زما د قوم دی، دا بل د بل قوم دی، دا چې دا زما رشته دار دی، دا چې دا پردی دی، دا زما د کلي دی او دا د بل کلي دی، دا زما د ملک دی، دا د بل ملک دی. اسلام دې خبرې اجازت نه ورکوي. اسلام د حق پرستۍ تعلیم ورکوي
چې حق باندې که پردی هم د هغې سره ودرېږه په ناحقه باندې خپل رور هم د هغې سره مه ودرېږه نو چې کله مونږ دغه اسلامي تعلیمات ځان ته مخې ته راوړو نو بیا چرې هم انسان په ذهن کې دا خبر نه راځي چې دا خو ډېر لوی خاندان دی دا خو ډېر لوی مرتبه ده دا خو ډېر لوی مرتبه حیثیت دی د سره ډېر لوی عهده ده نو بیا خلک دغه خبرې ته نه ګوري چې کله اسلامي تعلیمات نه ناخبر وي نو هغوی بیا دغې طرف ته راځي نو زموږ د پروګرام اصل غرض هم دغه دی چې مونږ د اسلام نور خلکو ته ورسو چې اسلام مونږ ته کوم نور راکړی کوم رڼا راکړې ده هغه رڼا چې زموږ په ذهن کې وي نو بیا مونږ ته دغه علاقایي معاشرتي او د خلکو هغه رڼا ذهن ته نه راځي ځکه زموږ په ذهن کې به اسلامي رڼا پرته وي نو موږ د پکار دا دی چې موږ حق کوم یو سړی حقدار د هغې سره ودرېږو په حقه د حقدار د هغې سره ودرېږو اگر چې پردی وي او خپل سره به نه ودرېږو چې هغه په ناروا وي صحیح ګرانو کتونکو پروګرام کې به په دې ټاپک باندې مونږ نورې خبرې هم جاري ساتو مفتي صاحب هم سره موجود دی په دې باندې چې کوم دی نو ډېر زیات بحث کیدی شي دا یو داسې ټاپک دی چې په دې باندې که پوره ورځ باندې مونږ بحث وکړو نو دا نه ختمیږي ځکه چې په مونږ په دې معاشره کې وګورو د اتفاق او اتحاد نن سبا ډېر زیات ضرورت دی او دا د وخت تقاضا ده چې مونږ په خپل مسلمانانو په منځ کې چې کوم دی دغه اتفاق او اتحاد پیدا کړو که وګورو دا وخت چې کوم دی نو ډېرې زیاتې مسلې زموږ په معاشره کې موجود دي او زیاتر مسلې پکې د بې اتفاقۍ راځي او همدغه یو وجه چې مونږ د اسلامي تعلیماتو نه لرې شو که په دغه اسلامي تعلیماتو باندې مونږ ځان پوهه کړو د یو بل حق وګورو د ګاونډي حق وګورو او بیا د مور او پلار او بیا د بچو حقونه وګورو او دې نه ځان باخبره کړو نو بیا دغه اتفاق او اتحاد پیدا کېدی شي په دې باندې به خبرې اترې جاري ساتو اوس یو وړې شان دمې طرف ته ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن پروګرام کې مونږ د اتفاق او اتحاد په حوالې سره خبرې اترې کوو چې مونږ په خپل معاشره کې اتفاق او اتحاد څنګه پیدا کوو ګرانو کتونکو که په دې حواله ستاسو پوښتنې وي نو تاسو مونږ ته ټلیفون کولی شي او د دې نه علاوه په میسج باندې هم چې ستاسو پوښتنې وي څه رایې وي هغه تاسو مونږ سره شریک کولی شي مفتي صاحب که مونږ وګورو په کورونو کې دغه جنګ جګړې نن سبا ډېرې زیاتې شوي دي بیا د ښځې او د خاوند ترمنځ چې کومې مسلې وي بې اتفاقي راشي په دغه بې اتفاقۍ د وجې په ماشومانو څومره اثر پرېوځي جی بالکل دا کله چې ښځه او خاوند خپلو کې یو بل سره بې اتفاقه شي نو د هغې د یو بل باندې هم ډېر نقصان پرېوځي چې ښځې باندې د خاوند هغه بې اتفاقي او د جنګ جګړې هغه غلط اثر پرېوځي خاوند باندې د ښځې طرف نه چې کوم خفګان او جنګ جګړه راځي د هغې ډېر په زړه باندې او د هغې په ذهن باندې غلط اثر پرېوځي خو د هغې نه زیات نقصان چې د هغه په بچو باندې پرېوځي ځکه چې ماشومان دپاره ټول نه اول د زده کړې ځای چې دی هغه خپل کور وي خپل مور وي خپل پلار وي نو ماشوم ټول نه اول زده کړه د خپل مور او پلار نه کوي چې کله هغې د بچو په مخ کې خپلو کې جنګ جګړه کوي نو د هغې به خپلو کې خو دومره یو بل ته خفګان او تکلیف ورنه کړي څومره چې ماشومان له ورکوي ځکه ماشومان واړه وي هغې په ذهن باندې دغه چغې چغارو د هغې جنګ جګړو د هغې وال ټکولو هغه ډېر غلط اثر ورځي نو دغې ماشومانو نه بیا سبا ځوان جوړېږي او سبا د هغې بیا واده کېږي د هغې دغه ماشوم بیا وروستو یو خاندان جوړېږي هغه خاندان نه بیا محله جوړېږي محلې نه بیا معاشره جوړېږي نو دغه یو ماشوم غلط طریقې باندې تربیت راتلونکي د یو خاندان غلط تربیت دی صحیح نو کله مور او پلار خپلو کې هر څه خبره راشي نو یاد ساته ماشوم په مخ کې جنګ جګړه نه کول پکار ټول اول خو مور او پلار له پکار دي چې قرآن پاک د مور او پلار ښځه او خاوند یو صفت بیان کړی دی چې الله رسول فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن چې دا ښځه ای ښځې ته د خاوند دپاره لباس او ای خاوند ته د ښځې دپاره لباس نو لباس مقصد دا چې دا به د یو بل لباس څنګه د انسان بدن پټي عیوب عیبونه پټي نو دغه شان د ښځه او خاوند به د یو بل عیبونو باندې پرده اچي صحیح خبر به راښکاره کوي نه صحیح که مونږ وګورو دغه چې کوم تشدد بیا راځي د دغه د دوه ښځې خاوند ترمنځه نو هغه ماشومان ترې نه بیا دغه تشدد زده کوي بیا په فیوچر کې چې کوم دی نو هغوی دغه تشدد بیا زده کړي ځکه چې هغوی به بیا وایلنس کوي د هغوی مخامخ تشدد شوي ماشومان خو چې وي څه ګوري هغه زده کوي دغه څیز هم بیا ډېر زیات دی بیا مفتي صاحب که مونږ وګورو په خاندانونو کې چې کوم مسلې وي یا په کور کې چې کوم بې اتفاقي اکثر چې مشر نی نو بیا په دې کې دغه څیزونه ډېر زیات کېږي بې اتفاقي پیدا کېږي که چېرې د یو خاندان مشر نشته دی او په دغه کور کې ډېر زیات جنګ جګړې دي نو هغې دپاره چې کوم دی نو کوم داسې وظیفې په کار دي چې هغوی وکړي او دغه بې اتفاقي دې سره ختمه شي
بالکل دا چې کله بعض اوقات مشران خاندان نه لاړ شي نو کشران بیا خپلو کې بې اتفاقه شي بعض اوقات په جایداد باندې بعض اوقات په میراث باندې بعض اوقات په وړې وړې خبرو باندې نو هغوی د بیا داسې څوک نه وي چې هغوی په منځ کې صلح راولي روغ راولي نو بیا هغوی له پکار دا دی چې د الله جل شانو طرف ته متوجه شي خدای پاک رحمت ته متوجه شي خدای پاک نه د مدد وغواړي خو دا ټول نه اول به انسان خپل ذمہواري به هم پوره کوي ظاهري طور باندې چې کم کشر د مشر سره اختلاف رالو نو دغه کشر د مشر ادب احترام هم کوي یا د مشر کشر سره روانه راغلی دغه مشر د کشر شفقت به هم کوي پای باندې مهرباني به هم کوي نرمي به هم سره کوي هغې نه وروستو بیا به د الله جل شانو طرف ته متوجه شي نو د خپل ذمہواري سرته ورسوله اوس د خدای پاک نه مدد غواړي نو د مدد به کېږي نو علاج هم پکار دی ورسره پرهیز هم پکار دی علاج او پرهیز دواړه وشي نو بیا هغه مرض چې دغه ختم شي نو انسان به خپل ذمہواري سرته ورسوي هغې نه وروسته بیا خدای پاک ته وظیفې په طور باندې دعا به کوي تلاوت په طور باندې به دا دعا کوي دا وظایف او دا تلاوت دا ټول رب ذوالجلال نه دعاګانې دي نو موږ دعا به هم کوو او دوا به هم کوو دعا هغه رب ذوالجلال نه سوال کول دي او دوا د هغې دپاره چې کوم منډې تللي دي د هغه دپاره کوم ظاهري اسباب دي هغه به هم کوو نو دې دپاره یو مجرب وظیفه ده چې کله دوه ورونو په منځ کې یا ښځه خاوند په منځ کې یا خپل خپلوانو په منځ کې بې اتفاقي وي جنګ جګړې وي نو هغې د یو ځای کولو دپاره د الله جل شانه یو نامه ده جامعو نو دغه خدای پاک نامه یا جامعو انسان سل پیروي که چېرې ټایم ورسره وي نو بیا زیات هم ویلی شي ورځ کې 3 ټایمه سل پیروي سهار غرمه ماښام که دې نه هم زیات ټایم ورسره نو 15 واړه مونځونو نه پس سل پیره یا جامع وي او خدای پاک نه سوال کوي نو انشاءالله دغه وروڼو دا کشرانو مشرانو خپل خپلوانو خپلو کې به اتفاق راشي صحیح دا هم سره یو کالر موجود دی جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه تاسو کائنډلی د خپل ټي وي आवाज مکمل بند کړئ ها جی وخت شو جی سو خبره کوي د کم زینا یہ کت خبر کوم د 400 نه جی څه پوښتنه است تاسو یعنی مفتی سے اپنا پوښتنه کوم چې دا څه وظیفه راځو آیا جی خدای مې د خیر اخلاص کی ها د کلینا د هغه आवाज هم صحیح نه راتلو چې اوس هغه کله یادولو که ښځه یادوله په دې کې مونږ هم ډېر زیات کنفیوز موږ دا پروګرام جوړ کړی دی دپاره چې ښځه او خاوند په منځ کې اتفاق راشي جی بالکل نو موضوع دغه دی چې اتفاق راشي اور اتفاق چې دی یاد ساتئ چې کوشش دا پکار دی چې ښځه او خاوند په منځ کې 99.9% د لپاره کوشش پکار دی که جرګې مشرانې که د خاندان مشرانې چې هغې خپلو کې روغ راولي ځکه چې حدیث پاک دا ما مخکې هم بیان کړی مخکې پروګرامونو کې موږ طلاق په موضوع باندې پروګرام کړو چې په جایز کارونو کې بدترین کار چې هغه طلاق دی صحیح حدیث پاک کې راځي چې جایز کارونو کې بدترین کار هغه طلاق دی او بل دا چې حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې فرمایي چې دا شیطان د خلک ګمراه کولو دپاره په سمندر باندې خپل تختو لګي او کشرانو لګي واړه شیطانانو لګي آبادو طرف ته شلاړ شي خلک ګمراه کوي نو یو شیطان واپس راشي خپل کارګزاري بیان کړي ما په انسان باندې دا ګناه وکړو هغه تا یې سم نه دی کړي بل شیطان راشي هغه ما دا ګناه وکړو تا یې سم نه دی کړي یو شیطان ورته ووایي چې ما ښځه او خاوند په منځ کې جدایي راوسته صحیح نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دا لوی شیطان تخت نه راپاسي او غاړه وله ورکړي پیشې کار کړی نو تا کړی دی نو مقصد دا چې کله ښځه او خاوند بیلیږي نو په دې باندې شیطان خوشحالیږي رب ذوالجلال په دې باندې خفه کیږي نو که چېرې دغه ډېر حالات هم خراب دي نو ښځې په دغې سختۍ باندې د هغې په خرابې خبرو باندې د هغې په خدمت نه کولو باندې هغې باندې صبر چې کله وکړي نو خدای پاک به ډېر لوی اجر ورکړي د خاوند صحیح دا وخت موږ سره یو بل کالر دی جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه علیکم السلام عایشه خبرې کوم د پېښور نه جی زما 2-3 سوالونه دي نو یو خو دا دی چې لکه دا جانمازونه چې کله زاړه شي نو دې سره بیا څه کول پکار دي صحیح او دویم خبر دا یو وظیفه راته چا کولی وه د بندیشونو کلاول دپاره نصیب کلاول دپاره جی ربي انی مغلوب فانتصر خو دلته مونږ غلطي چې دا انی مغلوبن دی کو انی مغلوبن دی صحیح او دریم سوال دا چې درود شریف چې تاسو یو ځل چې لکه په ولاړه نشي کېدی که نه نو دا لکه په ګرځېدو نشي کېدی خامخا دا به لکه یو ځای کې احترام سره چې کښېنو نو بیا کولی جی صحیح تاسو ته مفتی صاحب د دې سوالونو جوابونه درکوي مفتی صاحب لوی سوال دا دی چې جاینماز چې کوم زاړه شي نو هغې سره څه داسې کول پکار جی جاینماز چې کله د استعمال نه وسي زوړ شي نو بیا د هغې سوځول ټیک دي ځکه چې دا یو کپړه ده
جایز کار کې استعمال شوه که انسان کې خودي شي کور کې یو داسې ځای کې چې هلته کې د هغې بې حرمتي ونشي او یو استعمال ځای کې ښه ځای کې انسان کې خودي شي کور کې نو صحیح ده او که ډېر زیات جمع شوي دي او ضرورت نه زیات دي هغه کې ښودلو مته ګران دي نو هغې ته سوځولو کې څه ګناه نشته دی او دویم دا چې کوم دي دا تپوس وکړو چې انی مغلوب فانتصر نو یاد ساته چې وظیفې کې دا قانون دی چې وظیفه چا څنګه ښودلي هغه شانته به کولی شي صحیح نو چې کله قرآن مجید کې انی راغلي نو بیا قرآن مجید هغه الفاظ به هغه شانته وي صحیح او چې کله چا وظیفه ښودلي وي هغه قرآن پاک آیت نه وي هغه حدیث نه وي هغه داسې دعا نه وي نو بیا هغه الفاظ بیا هغه شانته وي صحیح نو دوی تاسو څنګه الفاظ ښودلي دي نو دوی د هغه شانته وظیفه وکړي قرآن مجید کې بیا راغلي دي قرآن مجید کې بیا وګوري نو غالبا زما په ذهن کې دا چې قرآن مجید کې انی راغلی دی صحیح نو قرآن مجید هغه آیت وظیفه ورکړې نو بیا به انی وي صحیح او قرآن مجید کې بیا بهر څه وظیفه ورکړې ده نو هغه بیا هغه شانته وي صحیح د دوی بیا دریم پوښتنه درود شریف حوالې سره وایي چې موږ کله درود شریف ما مخکې یو پروګرام کې دا خبره کړې وه چې دا د تجربې خبره ده کتاب کې نشته داسې قرآن حدیث کې نشته چې روانه باندې مو وایي خو دا تجربې خبره دا ده چې زما خپله ذاتي تجربه د خپل مشران نه هم دا اورېدلي دي چې کوم سړی په روانه باندې درود شریف وي نو هغه ته د هډوکو د خپو یا د بدن کې د هډوکو دردونو تکلیف پېښېږي صحیح ما خپله ذاتي تجربه د 3 کسانو وی چې موږ ته دغه تکلیف دی ما چې نه تپوس وکړو چې وظایف په روانه باندې کوي او ما درود شریف پکې روانه باندې وی شي او نو دغه تجربه خبره ده او دا کې دیم شي چې څوک روانه باندې وي هغې ته تکلیف پېښ نه شي نو نور وظایف تلاوت وظایف انسان په روانه باندې کولی شي خو درود شریف په باره کې تجربې نه او مشران نه مو دا اورېدلي چې دا په روانه باندې نه ویل پکار په ناسته باندې ملاسته باندې یا ولاړه باندې ویلی شي خو چې ګرځي نو ګرځېدو باندې نه ویل پکار صحیح دا هم سره یو بل کالر دی جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو ته مفتی صاحب ته په سلامونه جی او د مشرق ټي ډېر شکریا جی چې موږ ته دا ښایسته پروګرامونه دا علما راولي او موږ مستفید کیږو جی ډېره مننه جی پوښتنه به هم څه وایي پوښتنه مې دا ده جی لکه موږ په دې جومات کې مونځ کوو جی په جومات کې نو په دې جومات کې جای نمازونه پراته نو په دې باندې حرم شریف او د مدینې تصویرونه نو په دې دا خلک ګرځي راګرځي یا چې څوک مونځ کوي د خپل لاندې راځي نو آیا د مفتي صاحب نه مې دا سوال دی چې آیا دا جای نمازونه موږ استعمالوي شو که دا غونډ کو د جومات په جومات موږ جومات کې پراته دي نو خلک پرې ګرځي راګرځي پر موږ غونډ کو خلک راشي بیا خواره کوي نو په هغې باندې حرم شریف موږ خو مسلمانان یو موږ خو چې هغې ته ګورو ډایرکټ حرم شریف ته هغې ته وګورو نو موږ ذهن له حرم شریف راشي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضو ته موږ وخیله راشي کنه نو بهر القدی باندې خلک ګرځي خپې پکدي نو آیا دا جن نمازونه موږ د جمعات نه لړکو کنه په دې کې موږ ته اسلامي دي سلاري موږ ته هغه وخت چې هغه څه طریقه دغه کوي صحیح تاسو ته مفتی صاحب جواب درکړي جی مفتی صاحب جی بالکل دا جانماز داسې پکار دی چې په هغې باندې د کعبۃ الله یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعد د روزې تصویر نه وي ساده جانماز پکار دی چې هغې باندې مونځ وکړي شي که چا مخکې راوړي دي او جومات ته ایښي دي نو یاد ساته جومات کې کوم یو چیز داخل شو د جومات حصه شوه نو هغه بیا مونږ لړکولی نه شو جی چې کله هغه بالکل د استعمال نه وځي زاړه شي نو بیا ترې لړکولی شو خو چې کوم پر هغه قابل استعمال دي هغه کار کوي جومات کې نو د جومات هغه شیز مونږ کور ته نشو وړلی صحیح نو دا به استعمالیږي او چې کله د دې د کعبۃ الله هغه کوم تصویر خبره ده نو که چېرې مونځ نه وروستو راغونډولی شي کوم ځای کوم ځای کې مونځو کې هغه جانماز راغونډولی شي نو راغونډول پکار دي او که تعداد کې ډېر زیات دي راغونډول یې ګران دي نو بیا انسان چې دی هغه احتیاط وکړي ښکته خپې پې کښېنږدي نو ښه ده او آینده دپاره چې کله بیا مونږ جانماز اخلو نو هغه جانماز پکار چې هغه ساده وي صحیح چې په هغې باندې دغه نقش او دغه تصویر نه جوړ شوي نو هغه جانماز اخیستل پکار دي صحیح مفتی صاحب عبید خان یو بل پوښتنه کړې ده میسج رالیږلی چې وینن سبا په جرګو کې د اتفاق او اتحاد پیدا کولو لپاره جرمانې لګولی شي آیا دغه جرمانې شریعت کې جایز دي چې دواړو ډلو نه پیسې والي که نه چې تاسو هم ضمانت کې دي تاسو هم کې دي بیا هغه اتفاق او اتحاد پیدا کولو لپاره که چېرې تاسو د دې فیصلې خلاف ورزي وکړه تاسو به دومره جرمانه کېږي دومره دا مختلف زموږ وګورو زموږ په دې علاقو کې په دغه جرګو کې دا سیسټم روان دی زموږ د جرګې سیسټم چې دی یاد ساتئ دا د خلکو په منځ کې روغه راوستل دپاره دی هغه جنګ جګړه خلاصولو دپاره دی دې ته شریعت کې رفع د تنازع ویلی شي چې جګړه خلاصول دپاره یو صلح یو خبره کولو نو دا ښه خبره ده اسلام د دې اجازت ورکوي چې انسان د جګړه خلاصول دپاره یو خبره وکړي او بیا موږ ګورو بعض اوقات خلک یو جرګه وکړي او هغې کې د هغې نه خلاف فیصله وشي نو دوی موږ دغه فیصله نه منو دغه جرګه نه منو بله جرګه را جوړه کړي
نو هغې ته لاړ شي. هلته کې بیا په هفتو په میاشتو باندې خبره شروع وي، هغې کومه فیصله هغه مشران کیني او خواري وکړي، فیصله وکړي، نو دا بل فریق بیا هغې نه انکار وکړي. صحیح. نو هغه جګړې د خلاصېدو په ځای باندې هغه خبره نور هم مخکې روانه وي. هغه جګړه خلاصېږي نه بلکې جګړه نور هم اوږدېږي. نو د هغې دپاره بیا دغه مشرانو دا طریقه کار دی چې هغې ضمانت کېږدي، دواړو فریقینو نه چې دومره ضمانت ته کېده دومره ضمانت ته کېده، کوم یو سړی د جرګې د فیصلې وروسته شو هغې ضمانت به هغه ضبط شي. نو بیا هغه ضمانت ضبط کول بیا د جرګې مشران له خپل ځان دپاره نه دي پکار چې دا پیسې زموږ شوې، هغې خپل ځان دپاره نه دي پکار ځکه چې دا یو قسمه دوی باندې دغه تهمت او دغه خبره تور ورباندې لګي چې دا پیسې دوی ځان دپاره ایښي دي. نو دغه پیسې که چېرې دوی راولګي او د کلي علاقې یو غریب یو کونډه یو یتیم هغې ته ورکړي نو خلکو په دوی باندې به دغه خبره رانه چې دا پیسې دوی ځان ته ایثار کړي دي. نو دا یو صرف د جګړه خلاصول دپاره او دغه جرګو دغه سلسله ختمولو دپاره دا طریقه کار دی. که چېرې داسې ونشي نو بیا دغه سړی بیا درېیم جرګه وکړي، څلورمه وکړي، پنځمه وکړي، دی به دغه تمه کوي چې څوک به زما په حق کې فیصله وکړي چې د په حق کې نه راځي نه مني. جی نو چې که دی په حق نه خلاف هغې نه بیا دی انکار کوي. او که چېرې موږ وګورو که چېرې دوی جرګې نه وباسي بیا خبره عدالت ته لاړ شي نو عدالت کې هم هلته کې دوی به فیسونه ورکوي، د وکیل فیس به ورکوي، د کوټ فیس به ورکوي، د تګ راتګ خرچه به برداشت کړي، هلته کې خلاص کاکه خرچه به برداشت کړي، نو هغې کې هم د هغه لاکونه روپۍ لګي. صحیح. نو دلته کې دغه جګړه خلاصول دپاره کوم مشرانو دا طریقه جوړه کړې ده نو دی دا شریعت نه داسې خلاف نه ښکاري دی کې داسې خبر نشته، دا د خلکو د خیر ښېګړه دپاره ده. خو هغه پیسې خپلې جرګې مشران له نه پکار چې خپل جیب کې کېږدي. صحیح. هغه بیا داسې ښه ځای کې لګول پکار دی که چېرې تاسو دا پیسې جرګې نه وروسته شو دومره پیسې بیا مونږ هغه به یو مشترکه ځای باندې به لګو، مقبرې باندې به لګو، یا به د کلي علاقه کې کوم غریبانان دي په هغې باندې به تقسیم کړو. نو دا بیا ښه خبره ده. صحیح. دا وخت مونږ سره یو بل کالر دی. جی السلام علیکم، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ د هغې کال ډراپ شوی دی. مفتي صاحب که مونږ د اتفاق او اتحاد خبره کوو نو یو کس دی هغه اتحاد پیدا کوي، هغه دا کوشش وي چې زما په خاندان کې اتحاد راشي، زما په مالت کې راشي، بیا زما په کلي کې اتحاد راشي، اتفاق راشي. که چېرې دغه کس دا کوشش کوي د ده په دې ذاتي ژوند باندې د هغه په ذاتي شخصیت باندې څومره اثر پرېږدي، که یو کس دغه بې اتفاقي پیدا کوي بیا د هغه په شخصیت څومره اثر پرېږدي؟ بالکل دا د اسلام حکم دی، اتفاق اتحاد خپلو کې یووالی دا د اسلام حکم دی. څوک چې اسلام دپاره کوشش کوي نو هغه ته د الله جل بارګاه نه اجر و ثواب میلاویږي. لوی برکت دا دی چې دغه انسان سوچ پازیټیو وي، د مثبت سوچ وي، د ښه کار دپاره کوشش کوي نو د ده خپل ضمیر مطمئن وي. صحیح. چې زه یو ښه کار دپاره کوشش کوم، د خلکو د خیر ښېګړې دپاره کوشش کوم نو د ده خپل بدن کې اطمینان وي، خپل زړه کې سکون وي. صحیح. او د ده دغه ټوله منډه تله دغه کوشش دا په عبادت کې حسابېږي. صحیح. په اسلام باندې عمل کې حسابېږي چې د دین دپاره لګیا د دین دپاره عمل کوي، دین دپاره کوشش کوي نو د ده دا ټول عمل چې دا عبادت کې حسابېږي. صحیح. نو چې کله دی د خدای دپاره کوشش کوي، د دین دپاره کوشش کوي، د اسلام دپاره کوشش کوي نو دغه انسان سره د الله جل رحمت او برکت ملګري وي. حدیث پاک راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې د الله جل شانه رحمتونه راوړي په جماعت باندې، ډلې باندې چې خلک متفق وي نو خدای پاک رحمتونه په دې باندې راوړيږي. نو کوم خاندان مونږ ګورو په دغه په کلي علاقه کې هغه متفق وي، ای په خپلو کې اتفاق وي نو هغه د هغې خلکو په مقابله کې ډېر مضبوط وي چې کوم خلکو خپلو کې بې اتفاقي وي. صحیح. کوم ورونو خپلو کې اتفاق برابر وي نو هغه د نور تربوران چې هغې خپلو کې بې اتفاق وي په مقابله کې د دوی هغه معاشي حالت هم ښیي، هغه معاشرتي حالت هم ښیي او د هغې د عزت او احترام هم خلکو کې ډېر وي. صحیح. مفتي صاحب په دې باندې به خبرې جاري ساتو. دا وخت مونږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ سلام، د بټخیري نه خبرې کوم، تاج محمد. جی جی. دا زمون کلي کې یو سپینګیری سړی دی. جی جی. هغه وایي چې په هلکوانه کې زما ځواني وه نو ما د یو سړي سره جګړه وه. صحیح. او هغه ته ما وایي چې که ته ما ژوندی پرېښودی نو په ما به ښځه لکه طلاق یې د خولې نه وتې دي. جی جی. نو هغه له څه کول پکار دي؟ صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. جی مفتي صاحب. جی دا چې کوم سړي دا قسم کړی دی یاد ساتئ، قسم قانون دا دی، شریعت موږ ته د خبرې تعلیم راکړی دی چې قسم ته به ګورئ چې دغه قسم سره رسول ښه کار دی او که دا ماتول ښه کار دی. جی جی. نو اوس د بل انسان وجل دی دا خو بالکل حرام دی، اسلام د دې اجازت نه ورکوي نو دا یو حرام کار دی. خو بل طرف ته د طلاق قسم کړی دی
نو هغې دپاره بیا فقهاو یو بله طریقه بیان کړې ده چې هغه زه اوس لږ وخت کې مختصر وخت کې دی نشم پوهولی خو مختصر دا چې دوی هغه طلاق اچولی دی چې هغه به یو بل کار پسې تړلی دی صحیح نو دغه طلاق به هله واقع کېږي چې کله دغه کار ونه شي نو دې کې دوی ټایم لیمټ نه دی بیان کړی نو هغې نه مخکې دوی داسې کار وکړي چې دوی یو طلاق قسم دی طلاق کنایي ورته وي چې کنایاتو په الفاظ باندې اشاراتو په الفاظ باندې چې کله دغه سړی طلاق ورکړي نو هغه نکاح ورسره ماته شي چې نکاح ماته شي نو بیا د دغه کار به نه کړي دغه قسم سر ته رسولو او دی به دا قتل نه کوي او صرف دومره به کوي چې دی به یو نوی نکاح خپل دغې ښځې سره وتړي او دغه ښځه به واپس د خپله ښځه وګرځوي نو دا یو لوی پروسس دی دې دپاره زما د مشر ته دغه مشوره ده چې خپل کلي علاقې کوم مفتي وي کوم عالم دین مفتي وي چې هغه ته د فقې هغه مسایل معلوم وي هغې سره کینی او هغې ته دغه مسله بیان کړي نو هغوی به دې ته دغه حل بیان کړي چې ته دغه کار به هم نه کې او ښځه هم دې نه پردی نه شي دې دپاره به هغه ورته یو طریقه بیان کړي اوس هغه د ټرانسمیشن کې هغه ټول پروسیجر بیانول ګران دی خو مختصر دا چې دا کار به نه کوي دا قسم به سر ته نه رسوي هغه قسم سر ته رسول پکار دی هغه ښه کار وي یو انسان د ګناه نه کولو قسم دا ګناه به نه کومه یا د یو ښه کار کولو قسم زه د به ښه کار کومه نو دغه شان د قسم سر ته رسول پکار دی زموږ خلکو په ذهن کې دا خبره نه ما قسم کړی دی نو قسم کړی دی خو د هغې دپاره شریعت طریقه هم یې دا قانون هم بیان کړی چې کوم قسم به سر ته رسئ او کوم به نه رسئ خلک مور او پلار سره خبرې نه کولو د خپل خپلوانو سره تعلق نه ساتلو قسم وکړي او بیا وایي چې ما قسم کړی دی نو دغه شانتې قسم سر ته نه رسول پکار داسې قسم ماتول پکار دی داسې قسم سر ته رسول دا ګناه ده او داسې قسم ماتول دا ګناه نه ده اور کفاره د قسم دغه د چا قسم مات کو هغه قسم کړي زه به دا کار نه کوم بیا هغه کار وکړو نو عام قسم دپاره دا خو طلاق مسله ده عام قسم دپاره قانون دا دی چې دی به لس غریبانان ته 2 ټایمه روټۍ ورکړي د خپل کور کې ترکاري پخه کړي کوم نارمل انسان خپل کور کې ترکاري پخوي فقیري علاقه کې 100 غریبانان 10 کورونو ته هغه ترکاري 2 ټایمه ولګي د قسم هغه کفاره ادا شول صحیح د دې وړاندې تاسو د اتفاق او د بې اتفاقۍ هغه شخصیت باندې خبره کوله تاسو بیان کړ ډېر ښکلي چې کوم کس اتفاق او اتحاد پیدا کړي د هغه شخصیت هم ډیر زیات مثبت وي که یو کس دغه اتفاق او اتحاد نه پیدا کړي دغه شخصیت باندې څه اثر وي دا چې کوم انسان چې نیګیټیو سوچونه کوي هغه خلکو اتفاق ختموي یا خلک له جرګې باندې راځي مشران ورته خبره کوي او د اتفاق نه ځان لرې ساتي نو یاد ساتئ دغه سړي کې نیګیټیو سوچ چې دی هغه داخل شوی دی دا نیګیټیو سوچ دا شیطانی سوچ دی اتفاق اتحاد دا اسلامي سوچ دی اور خلکو نه لرې کېدل او بې اتفاقي او خلکو نه ځان سیټ تکول دا یو شیطانی سوچ دی اور نبی علیه الصلوۃ والسلام بار فرمایي چې کوم انسان بې اتفاقه شي ځان د خلکو نه لرې کوي دا د خلکو د جماعت نه د خلکو د خپل خاندان نه د خپل مشرانو نه خپل کشرانو نه دې ځان ته کوي کوم سړی ځان چې د ډلې د مسلمانانو نه سیټ ته کوي نو د دې مثال د هغې سړي په شانته دی چې هغه شرمخ هغه ګډه بیزه خوري چې هغه د خپل شپول نه هغه بیله شي نور ګډو بیزو نه بیله شي نو هغه شرمخ چې دی په هغې باندې حمله کوي نو دغه شان د سړی چې دغه د خلکو نه بیل وي هغه د بې اتفاقه وي بې اتفاقۍ پسې ګرځي یا بې اتفاقۍ کې ځان ساتي د خپل خپلوان نه لرې ځان ساتي نو شیطان دغه شان د سړي پسې وي نو دغه سړي نه به یو نیګیټیو انسان جوړېږي دی په معاشره کې هم بدنام شي خدای رسول په نس باندې هم بدنام شي نو دغه شان د سړی بیا یو خراب سړی جوړېږي چې کوم سړی اتفاق اتحاد نه ځان ساتي صحیح ګرانو کتونکو موږ به په دې موضوع باندې دغه بحث تر 12 بجو پورې جاري ساتو او خبرې وکړو چې دغه اسلامي تعلیمات موږ ته د اتفاق او اتحاد پیدا کولو په هکله باندې څه درس راکوي خو اوس ځو یو وړې شان دمې طرف ته ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن پروګرام کې مونږه خبره کوو د اتفاق او اتحاد حوالې سره چې په دغه خپل معاشره کې به مونږه اتفاق او اتحاد څنګه پیدا کوو بیا مونږ ته اسلامي تعلیمات د دغه اتفاق او اتحاد حوالې سره څه درس راکوي په دې باندې عمل کولو سره مونږه څنګه په دې خپل معاشره کې او خپل خاندانونو ترمنځ دغه اتفاق پیدا کولی شو په پروګرام کې مونږ سره محمد ابراهیم هم موجود دی نعتخوان دی ډېر ښکلی اواز ولغتې ورکړی دی دا وخت مونږه محمد ابراهیم نوا یو نعت شریف ورو محمد ابراهیم نعت وړاندې کوي جی ماشاءالله سبحان الله مفتی صاحب یو پوښتنه راغلی دا سارا د پیښور نه چې وی خاوند مې نوکري کوي خدای څه وظیفه راته وښایي چې هغه ته به دغه نوکرۍ کې ترقي میلو شي
دی ماسوتن ماندن وروستو یا وهابو خدای پاک نامه ده یا وهابو دا به 1414 پیرې 1414 ځله دی وي جی جی او بیا د دعا کې رب ذوالجلال نه انشاءالله د دې خاوند ترقي به وشي انشاءالله. صحیح. ګران کتونکو په دې حوالې سره به مونږ خپل ډسکشن جاري ساتو. خو دا وخت چې کوم دی مونږ ځو یو وړې شان دمې طرف ته. مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ننني پروګرام کې زموږ موضوع اتفاق او اتحاد به څنګه زموږ په معاشره کې پیدا کیږي. اسلامي تعلیمات موږ ته د دغه اتفاق او اتحاد په حواله څه درس راکوي. موږ سره پروګرام کې موجود دی مفتی عبدالغفار قادری صاحب. تاسو هم د هغې نه پوښتنې کولی شئ، موږ ته ټلیفون کولی شئ. د دې نه علاوه د میسج په ذریعه هم تاسو موږ ته پوښتنې کولی شئ او خپل رایه موږ ته راکولی شئ. مفتی صاحب که مونږ وګورو په زموږ په معاشره کې مختلف قسمه چې کوم دی نو هغه بې اتفاقیانې دا ډېرې زیاتې موجود دي. که مونږ د ملک حوالې سره وګورو نو ملک کې سیاسي اختلاف موجود دی. بیا که معاشرې حوالې سره مکمل وګورو نو مذهبي اتفاق بې اتفاقي هم چې کوم دی هغه ډېره زیاته موجوده ده. نو دغه سیاسي او مذهبي اتفاق به مونږ څنګه پیدا کوو؟ بالکل دا یو حقیقت دی چې زموږ په دې معاشره کې زموږ په دې ملک کې سیاسي پارټۍ ډېر زیاتې دي جی او هغه شانته بیا مذهبي پارټۍ او مذهبي فرقې هغه هم ډېر دي. نو هغوی بیا یو بل سره کوم اختلاف ساتي نو دا اختلاف هم د اسلامي تعلیمات سره برابر نه دی. یاد ساتئ اول کې موږ کوم اختلاف خبره وکړه عربی هغه اختلاف جی جی نو هغه اختلاف رای ښه خبره ده چې کله موږ ګورو چې ووټونو ورځ رانږدې شي هر یو پارټي خپل یو منشور بیانوي موږ به دا کو موږ به دا کو موږ به دا کو نو بیا دغه اختلافي خبرې بیا په کورونو کې هم کیږي. یو ورور یو پارټۍ سره ولاړ وي بل ورور بل پارټۍ سره ولاړ وي یو تربور بل سره بل تربور بل سره نو هغوی بیا هر یو پارټۍ والا بل سره بیا د خپل پارټۍ په سر باندې جنګ جګړې اور خفګانونه جوړ کړي. نو یاد ساتئ دا صرف اختلاف رای پورې ساتل پکار دی چې ستاسو پارټۍ هم د ملک قوم او د عوام د خدمت دپاره کوشش کوي زموږ پارټۍ هم دپاره کوي زموږ دپاره دا لاره تاسو دپاره دغه لاره ده هغه خفګان زړه ته ګوزول نه دي پکار. صحیح. بعض اوقات خلکو په معاشره کې ګورو چې بوټونو کې جنگ جګړې وشي لاسونه واچولی شي او فایرنګ پکې وشي داسې واقعیت پکې کېږي نو دا د اسلام نه بالکل خلاف خبره ده. دا سیاسي اختلافات دې حده پورې نه بوتلل پکار چې هغې نه خفګان جوړ شي. صحیح. هر سړی د خپل پارټۍ هغې سره کوم ولاړ دی هغه په نسبت باندې زموږ د پارټي د ملک قوم دپاره خدمت کوي دین دپاره خدمت کوي خو دا دې نه وي چې دا بله پارټي والا چې دا بالکل د ملک قوم دشمنان دي او دا د ملک قوم نه خلاف دي دې سره بیا خفګان جوړېږي. اسلام موږ ته دې خبرې اجازت نه راکوي چې موږ دغه سیاسي اختلافات دې حده پورې راولو چې هغه بیا ذاتي اختلاف ته خبره راشي. صحیح. دا اختلاف رای ساتل پکار دی خو خلاف رای نه ساتل پکار. دا د یو بل خلاف شو. دا زموږ دا خبره چې موږ ته اجازه د اسلام راکړې هغه اختلاف رای راکړی دی. صحیح. خو خلاف رای نه چې موږ د یو بل خلاف شو چې موږ د هغې پارټۍ خلاف یو موږ د هغې پارټۍ خلاف یو نو دغه خفګانونه یاد ساتئ دا د اسلام نه خلاف دي او که خدای مکه په دې کې بیا څوک یو بل باندې ظلم زیاتې کوي نو دا ظلم زیاتې د حساب کتاب به کېږي. رب ذوالجلال به قیامت پر ورځ باندې دغه حساب کتاب کوي که دنیا کې هغه جرم دی او بیا د هغې سزا شته خو آخرت کې هم شته. که دنیا کې څوک د یو بل بېعزتي کوي د پارټۍ د وجې نه نو یاد ساتئ دنیا کې هم د هغې هغه خلک هغې ته بد وي خو آخرت کې هم د هغې حساب کتاب ورکوي د مسلمان بې حرمتي بېعزتي ولې وشوه د بل انسان بېعزتي ولې وشوه. نو دا سیاسي اختلافات چې دی یو حده پورې ساتل پکار دی هغه خپل زړه ته کوزول نه دي پکار دې حده پورې خفګان نه دي پکار چې یو بل سره بیا خلک بې اتفاقه شي خاندانونه یو بل سره بیل شي. نو کله چې انسان د اسلام باندې عمل کوي نو یاد ساتئ دغه سیاست به هم ټیک وي. صحیح. چې کله اسلام نه لرې شو نو بیا د هغه د سیاسي اصول نه به هم لرې وي. ځکه موږ ګورو چې د ښکته سیاسي کارکنان یو بل سره لاسونه اچولي جنګ جګړې کوي او د هغې هغه مشران به یو ځای ناست یو ځای پریس کانفرنس کې یو بل سره ناست دي هغې مذاکرات کوي خپلو کې هغې ناست دي یو بل سره بیا سیټ ایډجسټمنټ کوي او د یو بل سره بیا سیاسي اتفاق رای پیدا کوي. نو ښکته کارکنان له هم پکار دي رونو له هم پکار دي خپلوان له هم پکار دي محلي خلکو له هم پکار دي چې دغه سیاسي اختلاف نه دومره لوی مسله جوړ نه کړي چې هغه بیا خبره خفګان ته او بې اتفاقۍ ته لاړ شي. او دغه شان زموږ په ملک کې بیا مذهبي اختلاف هم شته. نو یاد ساتئ اسلام موږ ته دې خبرې اجازت نه راکوي چې یو کس راولګي بل ته هغه کافر ووایي بل مسلمان باندې کفر فتوا ولګي.
نو ښه خبره دا ده چې دغه اسلام او د کفر خبرې دا د جید علما کرام ته پرېښودلی شي. صرف هغې په دې باندې فتوا لګي چې یاره فلانی سړی دغه خبرې د وجې نه اسلام نه خلاف خبره وکړله، اوس د حکم دا دی. عام خلک دی، عام عوام دی، ښکته علما دی، یو بل ته دغه خبره نه کوي، ځکه چې اسلام راغلی دی دپاره چې خلک یو بل ته رانږدې کړي، یو بل ته رانږدې کړي، یو بل سره مینه محبت پیدا شي. او کوم یو انسان، کوم یو عالم چې د جنګ جګړو د بې اتفاقۍ د یو بل نه لرې کولو خبرې کوي، نو دغه خبره د ده دغه نظریه، دغه سوچ د اسلام نه خلاف دی. نو چې کله مونږ مذهبي اتفاق رای غواړو نو د هغې اسانه طریقه دا ده چې انسان دی د خپل عقیده د پریدي نه او بل د چیړي نه. که دی وایي چې زما د عقیده ټیک ده نو خپل عقیدې باندې مضبوط اوسه، خو دا مه وایه چې دا بل چې دا په ګمراهۍ باندې دی، دا بل جهنمي دی. چې کله انسان دغه خبره کوي چې خپل عقیده پریدي نه او بل ته چیړي نه، نو یاد ساته بیا په معاشره کې جنګ جګړې نه راځي. کوم یو هستي د په نسبت باندې قابل احترام ده نو د هغې احترام کوي، خو د نورو هستو چې کوم دی قابل احترام نه ګڼي د هغې بېادبي دې هم نه کوي. نو دې سره بیا معاشره کې فساد نه راځي. که دې د هغې هستو ادب احترام نشي کولی نو کم از کم د هغې بې حرمتي دې هم نه کوي، د هغې بې ادبي دې هم نه کوي. د نورو خلکو د رای احترام بالکل د نور هغه هستی د هغې په نسبت باندې قابل احترام دي، هغې د هغې احترام کوي. نو که چې دې د هغې احترام نشي کولی نو کم از کم بې ادبي دې هم نه کوي. نو دې سره بیا په معاشره کې فساد نه جوړېږي. او چې کله دغه فساد هله جوړېږي چې کله دې وي چې زه 100% په حقه باندې یم او زه جنتي یم او دا بل چې دغه جهنمي دی، نو دې سره بیا په معاشره کې فساد جوړېږي. زه چې څه وایم دا ټول ټیک دي او دا بل چې دا ټول غلط دي، نو دې سره په معاشره کې فساد جوړېږي. نو په معاشره کې اتفاق اتحاد دپاره چې کوم علما کرام دي، جید علما کرام، دغه شانته خبرې د هغې د طرف نه شایع شي او بیا خلک په هغې باندې روان شي، نو بیا معاشره کې فساد نه جوړېږي. یو علاقه کې یو کس راپاسي هغه په بل باندې خبر وکړي نو هر علاقې خلک خپل امام سره ودرېږي، نو دغه خلکو بیا هغې سره جنګ جګړه پیدا کېږي. نو دوم په معاشره کې مونږ وکتل څه موده مخکې دوم په د خیبر پښتونخوا کې داسې علاقې وې چې هلته کې ډېر ډزې وې، هلته کې ډېر حالات خراب وو. نو د هغې بنیادي وجه هم دا وه چې مشران علما کرام پسې خلک لاړل، ښکته خلکو هغه بیا یو بل سره خلکو جنګول. نو مذهبي اتفاق رایه به هم هله راځي چې کله مونږ په خپل عقیده باندې مضبوط شو او چې کوم خلک مونږ قابل احترام ګڼو د هغې ادب احترام وکړو. خو چې کوم خلک زموږ په نسبت باندې زموږ په عقیده کې قابل احترام نه دي خو د هغې بېادبي هم ونه کړو، هغه به هغې نور خلکو په نسبت باندې قابل احترام وي، بس هغې د هغې احترام کړي، مونږ به د خپل خلکو احترام کوو. خو داسې خبره به نه کړو چې د بل جذبات خراب شي، د بل جذبات پرې مجروحه شي، نو داسې خبرې به نه کړو، نو بیا به اتفاق رای راځي او په معاشره کې بیا فساد نه راځي. صحیح. مفتی صاحب که موږ وګورو د ملک نه علاوه که موږ د دنیا بیا ذکر وکړو، په دنیا کې مسلمان ملکونه چې کوم موجود دي د هغې په منځ کې هم بیا چې کوم دی نو ډېره بې اتفاقي موجود ده. مسلمان ملکونه هم په څه ایشوز باندې یو ځای نه دي، بیا په مسلمانانو باندې ظلمونه هم کېږي، خپل حق هم نشي غوښتلی. دغه مسلمانانو ترمنځ به دغه اتفاق څنګه پیدا کېږي؟ نو ما خپل سوچ دا دی چې دا د یو اسلام خلاف سازش دی چې اسلام مونږ ته د مونځ نه سهار وختي چې راپاسو هغې نه مونږ ته د اتفاق تعلیم راکوي. نو د اسلام کمزوري کول دپاره، مسلمان کمزوري کول دپاره دی دغه خپلو کې بې اتفاقه کړي دي، سیاستدانان، حکمرانان دی خپلو کې بې اتفاقه کړي دي. که عوام ته وګورو نو زما په نسبت باندې، زما سوچ په نسبت باندې، زما په ذهن کې دا دی چې عوام چې دی هغه د یو بل سره مینه محبت کوونکي دي. مونږ خپل ځان ته به وګورو چې مونږ په پاکستان کې ناست یو، کشمیر کې ظلم کیږي، نو مونږ کشمیر مسلمانانو ته دعاګانې کوو، هغې خلاف ریلی مونږ باسو. فلسطین کې کیږي، په برما کې کیږي، په شام کې کیږي، په عراق کې کیږي، په دنیا په هر ګوټ کې چې په مسلمانانو باندې په انسانیت باندې ظلم کیږي نو مسلمان هغې خلاف پاسي. مونږ دا تپوس نه کوو چې دا کشمیر کې چې کوم خلک دا وجرګي دا شیعګان دي که دا سنیان دي، دا د کوم فرقې سره تعلق ساتي، دا تپوس خلک نه کوي، هر چاته دعا کوي. په شام کې کوم خلک ووجري شو دا څوک وو، په عراق کې خلک ووجري شو دا څوک وو، په برما کې چې کوم خلکو باندې ظلم کیږي دا څوک دي. نو په طور مسلمان مونږ دا تپوس نه کوو چې دا د کوم فرقې والا دي، دا کوم خلک دي، مونږ ټول ته دعا کوو. نو دې نه پته لګي چې زموږ د مسلمانانو په زړونو کې هغه مینه محبت شته چې کوم اسلام مونږ په زړه کې ایښی دی چې تاسو به مسلمان چې دی دا مسلمانان د یو جسم په شانتې دي.
که یو بدن کې یو برخې ته هم تکلیف ملاوي ټول بدن اوسه په تکلیف کې وي نو بیا دغه مسلمان د کشمیر فلسطین او د افغانستان او دغه شانته شام برما لیبیا دغه مسلمانان په باره کې دا تپوس نه کوي چې زه به خو د دې مذمت کوم او دې ته به بد وایم خو چې تپوس کوم دا کم فرقې والا دي. صحیح مفتی صاحب دا هم سره یو کالر دی. جی السلام علیکم. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام. زه عبدالرشید خبرې کوم پېښور نه. جی جی ما دا تاسو کولو چې د اتفاق خبره تاسو ته وایي چې نو اتفاق لکه کور کې شو یا دا دغه هوټل تمام ماګان شو یا مشران شو یا د کلی خلک شو دی وکینی چرګه به وکړي او دا خبره ولکه په خوا ډېر اوس خدا کم د قداو کنو دا مسله اکوان شخړه شي یا دغه ختم شي او په هاي لیول باندې دا سی وی او دا چې مسله په ملک کې دا چې دغه د پوزیشن او د حکومت نو دا بس مسله بس وکړي ول دغه وجه نه ټول ملک فټ کیږي کنه ولې د ټول کوم ملک نظام چې ګډوډي یو بل پسین غتی ټول نو دا د دې اتفاق وجي سو کراوري دا ملکونه کې یو کنه دا د دې سبل څه طریقه ده او زما دویم سوال دا دی چې دا خو دین هټ کړ د مفتی صاحب ته مهرباني کوم دې جواب دا راکړي چې ما دا یو حدیث چې آیت الکرسی څوک هر فرد نه پاس وای نو دا به ډایرکټ جنت ته ځي. نو زه دې کې لکه دایم چې لکه تفصیل لا وای چې دا به څومره پورې هغه د آیت الکرسی ویلي یا به دې کې موږ قضا وی کنه قضا بني او بل لای چې دا مطلب لای چې دلته مطلب بیا دا رکبر عذاب او دغه پکې بیا څنګه هغه پکې یا حساب کتاب پکې دغه کوم سوالات نو څنګه چل هغه بیان کی. صحیح تاسو ته مفتی صاحب جواب درکې. مفتی صاحب ټایم ډیر زیات کم دی مونږ سره د ملک بې اتفاقي او دا کم پای باندې خو مونږه ډسکشن وشو چې ملک دا وخت کم سیاسي جماعتونه دي اختلاف رائے ټول یو بل سره لري او په دغه خو لوی ډسکشن وشو خو دغه دویم سوال که تاسو دی له مختصر جواب ورکو چې فرض مون نه پس وي کم آیت الکرسی خلک وي نو هغه ډایرکټ چې کم دی نو هغه جنت ته دغه مقصد دا دی چې دغه انسان به راتلونکي جون کې حقوق الله حقوق العباد دواړه ادا کوي نو البته ته بیا دغه وظیفې هغه اثر او دغه برکت دا ورته ملاویږي. جی هرگز دا معنا نه ده چې دغه انسان دغه آیت الکرسی وي دغه وظایف بعض اعمالو کې او د بل د خور زمکه نیولې ده د مور برخه نیولې ده د زنانو میراث برخه نیولې ده د یو غریب کونډې هغه حق نیولې ده یتیم حق نیولې ده او د دا ګمان کې چې زه دغه وظیفه کوم د برکت به جنت ته لاړ شم. یاد ساته زموږ دوه امتحان دي یو حقوق الله کې یو حقوق العباد کې. حقوق الله کې کچره انسان ناکام شو بیا هم ناکام دی کو حقوق العباد کې ناکام شو د پیپر کې نو د بیا هم ناکام دی. دا کمپلسری سبجیکټس دي دوه کې کامیابی ضروری ده نو کچره انسان یو کې هم پاتې راځي د کامیاب نه ده. نو دې سره سره مقصد دا دی چې د انسان خپل ځان کې دغه احساس پیدا کوي چې د الله رسول بندگی کوم نو دغه بندگی صرف جمعات کې دنه نه جمعات نه بهر هم صحیح جمعات نه بهر چې ما باندې کوم پابندۍ کوم ذمہواره کوم پابندی ده هغه به خیال ساتم نو البته دغه فائدہ ملاوي. صحیح اور دغه قبر عذاب دین په نجات الله ملاویږي چې کله دنیا کې خلق په عذاب کړي نه. صحیح که یو خلکو باندې دنیا چې دغه دنیا کې عذاب راوړي د قبر د عذاب نه نشي بچ کېدی. صحیح چې دی په دنیا چا باندې په عذاب کړي دنیا د جون ولا جهنم جوړ کړي نو دی بیا خپل د آخرت د جهنم نه صرف مونږ باندې نه خلاصيږي. صحیح چې کومه پورې د هغه بندگانو او ته معافي نه کړي هغه خپل غاړه نه خلاص کړي. صحیح نو دغه د بعض اعمال چې کوم حدیثو کې راغلي ليلۃ القدر کې عبادت باندې خدای پاک ګناه معاف کړي دا ټول خبره د حدیث سره تړلې دي. نور آیتونو نور حدیثونو کې وضاحت چې تاسو وسره د اعمال به هم کوي. صحیح صرف آیت الکرسی باندې چې کوم دی نو صرف آیت الکرسی یا یو خاص شپې کې عمل د وجنه انسان چې ټول عملونه معاف شو او ټول مرغه ګناهونه معاف شو دا هرگز معنا نه ده. د دې معنا دا چې دغه عبادت سره انسان کې د عبادت غ روح هم راشي فلسفه هم راشي. صحیح هغه نورو بیا دغه انسان ښه انسان جوړ شي پوزټیو انسان جوړ شي نو البته ته بیا دغه عبادت فائدہ ور. جی ډیر شکریا مفتی صاحب مونږ ته د وخت راکولو یقینا تاسو خبرې چې کوم دی نو هغه ډیر زیاتې ګټورې وي زمونږ کتونکو بتینا ډیر زیاته فائدہ ترلاسه کړي. جی محمد ابراهیم تاسو هم ډیر شکریا ډیر خولي ناتونه مونږ ته وړاندې ک ګران کتونکو دا د نن ورځې پروګرام په دې کې مونږه خبرو کې د اتفاق او اتحاد حواله سره د مفتی صاحب د خبرو هم دا نه چوړ راځي چې دغه اتفاق او اتحاد مونږه په خپل معاشره کې حل پیدا کولی شو کله چې مونږه په اسلامي تعلیماتو باندې مکمل عمل درآمد وکړو او دا په خپل ژوند کې مونږه یقیني کړو. ګرانو کتونکو اوس اجازه غواړو د الله په امان.